all present here. I welcome all for the I welcome all for the day one for today's session on entrepreneurship training program. I thank our CEO Shri Sai Prakash Liamuthu sir for arranging this program. And also I place my sincere thanks to our beloved principal Dr. K. Palanikumar sir and Dr. B. Sridevi ma'am, HOD, Department of CSE, and the staff members of Entrepreneurship Development Cell for organizing this event. I thank our organizer Rajalakshmi ma'am and Trinavakar sir, and also I owe a hearty thanks for the coordinator Mr. Shanmuga Sundar sir for arranging this session. So once again, I welcome all the participants for the event. We have eminent speakers from all over the organizations who are here to share their views and knowledge regarding this session. So without any further delay, let's welcome our session speaker, Mr. V. Sendil Velan. He is an assistant professor in mechanical engineer, and also he is a project officer in incubation center. He has done his MBA in operation management, and he has a blended experience in industry, and also he has more than 15 years of experience in teaching, and his area of interest is manufacturing engineering, production planning. So we are honored to have you here. We welcome you. Thank you, Mr. Vijayalakshmi, for giving a nice introduction about myself. Thanks a lot. Thank you, sir. So I take this opportunity to thank for giving this chance to interact with the students, Ms. Rajalakshmi ma'am and Mr. Tirunavakarthu sir, for arranging this session to interact with the students. And also, I would like to thank Dr. Shanmuga Sundaram sir for having this session. And also, I thank Saram Institute Management, who is a leading institution, actively getting involved in entrepreneurship development. Wherever we go, I'm able to meet Dr. Shanmuga Sundaram sir and the principal of your institution. They are eagerly taking part and showing interest on entrepreneurship kind of activity. So it gives me a great pleasure to take part in this initiative. I thank that opportunity. Thank you, one and all. Okay, shall I start now? Okay, my dear students, no need of worrying about it. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Dear students, no need of worrying about in-depth discussion. So I would like to have a small casual interaction or casual briefing section. Okay, no need of worrying about it. Just I am going to share what I know about the startup and few schemes about startup. Okay, so ஒரு half an hour பேசினாலும் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஃபார்மலான டிஸ்கஷன் வேண்டாம்னு எனக்கு தோணுது. ஐ திங்க் யூ வில் அக்ரி தட் ஆல்சோ. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் பாலிடெக்னிக் பேக்ரவுண்ட், having studying courses from engineering background. Am I correct? So far, yes, sir. Okay. So far, you might be having some kind of exposure. Entrepreneurship na in அதை பற்றின ஒரு மோட்டிவேஷன், அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே நேரம் உங்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்கும். கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு அதை பற்றின ஒரு இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எகைன் அதை பற்றி சொல்லி போர் அடிக்க விரும்பல. பட் ஸ்டார்ட் அப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கவர் ஆயிருக்குமான்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ தட் இஸ் ஸ்மால் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா எனக்கு கொடுத்த டாபிக் வந்து ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் இடிசி அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கீம்ஸ்னு சொல்லியிருக்காரு சார். அதனால ஸ்டார்ட் அப் பற்றி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கவர் ஆயிருக்காதுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன, ஸ்டார்ட் அப் தேவையான ஸ்கீம்ஸ் என்னென்னு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், அதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். ஓகே, இதுதான் வந்து என்னுடைய பிளான். இப்போ டைம் வந்து 10:16 ஆகுது என்னோட லேப்டாப்பில். ஸோ ஒரு 11 o'clock வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போகலாம், ஒரு 45 minutes. ஓகே, இடையில நீங்கள் ஏதாவது பேசணும்னு தோணுச்சுனாக்கா, இல்லை உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறணும்னு தோணுச்சுனாக்கா, வாட் எவர் இட் மேபி. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு இது ஒரு சான்ஸ் உங்கள் மூலமாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஓகே, இடையில நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனாலும் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி. ஓகே,
ஸ்டார்ட் அப்ன்ற வார்த்தை ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட் அப்ன்ற வேர்டு இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லைன்னா அதை பற்றி எலாபரேட்டிவ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் லைக் தட் வி கேன் ஸ்கிப். ஸ்டார்ட் அப்ன்ற வார்த்தைகள் ஏதாவது உங்களுக்கு அப்படியே பேச்சு வாக்கில் காதில் விழுந்திருக்குமா? இல்லை யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இந்த ப்ரோக்ராமில்? Any of you want to? Yes sir, previous session we got an idea. Okay, so இப்போ ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போ நம்ம அந்த ஸ்டார்ட் அப் டெஃபினேஷன் எப்போ வந்து நம்ம ஒரு என்டர்பிரைசஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு கன்வே ஆயிருக்கும் இது வரைக்கும். அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சொன்னாக்கா ஒரு பிஸ்னஸ்னு சொல்லுவோம், என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் ஜெயலாண்டிக்காக ரொம்ப பெரிய லெவலில் இந்த ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டி நடத்தக்கூடிய இடம் அப்படின்றதான் இதுதான் வரைக்கும் நம்ம கருத்துக்கள் நம்ம மனசில் பதிஞ்சிருந்தது. பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு பெரிய பிளான்ட்டு, நல்ல மிஷினு, இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நிறைய ஆட்களை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணி அதன் மூலமாக நம்ம சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பழைய கால ட்ரெண்டு. அப்புறம் ஒவ்வொரு பீரியட் என்னாச்சுன்னாக்கா அது வந்து என்டர்பிரைசஸ்னு ஒரு வேர்டு மாற்றி என்ன பண்ணாங்க, சின்ன சின்ன ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே அதை கொண்டு வந்தாங்க. அதுவுமே இப்போ வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்ன்னு தான் சொல்றோம். இப்போ நாளடைவில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எதுவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாம, அதாவது மிஷினோ இல்லை கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம், மிஷினோ இல்லை வேற ஏதாவது ஃபர்னிச்சரோ இல்லை கூட்ஸோ எதுவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாம ஜஸ்ட் ரெவன்யூ மேக்கிங் த்ரூ சம் அதர் வேல்யூ அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஓலா ஊபர்லாம் அடிக்கடி எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. இந்த ஓலா ஊபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கார் கூட கிடையாது. கார் இல்லாமலே வந்து இந்த கார் இண்டஸ்ட்ரி, டாக்ஸி இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து அவங்க ஹோல்டு பண்ணி அதுலேருந்து ரெவன்யூ பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு ஸ்டார்ட் அப் இப்போ நல்லா பூம் ஆகிட்டு அதில் இந்தியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4th பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஓரளவுக்கு மேலே, அதாவது மகாராஷ்டிரா, பெங்களூர், டெல்லி இதுக்கு அடுத்தது 4வது பிளேஸ் நம்ம தமிழ்நாடு அண்ட் சென்னை. இந்த ஸ்டார்ட் அப் என்கரேஜ் பண்றதுல 4வது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்கனாமிஸ்ட். அப்படி பார்க்கும்போது இங்க அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய சப்போர்ட்டிங் மெக்கானிசம், ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து நல்லா பில்டப் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நல்லா டெவலப் ஆகுது. ஸ்டார்ட் அப் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ், இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்குபேஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய பில்டப் ஆகிட்டே வருது. ஓவரால் இந்தியாவில் பார்த்தோன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அதாவது எஜுகேஷன், ஹையர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், இன்குபேஷன், ஸ்டார்ட் அப் இதிலெல்லாம். எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு விதமான கல்ச்சர் தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பில்டப் பண்ணி வச்சுட்டு போன ஒரு சிஸ்டம். அது வந்து பொலிட்டிக்கலாக கூட இருக்கலாம், எக்கனாமிக்கலாக கூட இருக்கலாம், இல்லை கல்ச்சரல் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கலாம். இது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு யூனிக் ஐடென்டிட்டியாக கொடுக்குது. ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு சஸ்டைன் இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் இங்கே வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஜுகேஷன், இந்த இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும், மெடிக்கலாக இருக்கட்டும், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்டு ஃபேமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இங்கே இருக்கு. இங்கேருந்து வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ், கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் இன் த லைன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அதனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்தியா லெவலில் பார்க்கும்போது எல்லா காலேஜில் இந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து அழகாக கொண்டு வருவாங்க. சென்ட்ரல் ஸ்கீம்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமாக இருக்கட்டும், அதில் தமிழ்நாடு வந்து எப்பவுமே வந்து காம்படிஷனில் இருக்குது. தே ஆர் ஏபிள் டு பிரிங் ஆல் த ஸ்கீம். அந்த மாதிரி ஸ்கீம்களை வந்து வந்திருக்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ரோக்ராம்.
Department of Science and Technology வந்து every year they are conducting so many programs through so many schemes. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு பிரிங் இட். இது வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்னே சொல்லலாம். ரெண்டாவது, ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்கம் சக்ஸஸ், அந்த சக்ஸஸ் ரேட் வந்து நவ் வி ஆர் ஏபிள் டு ஸ்ட்ரகிளிங் வித் தட் ரீச் தட் சக்ஸஸ். அதுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்லேருந்து கற்றுக்கிட்டு போயிட்டு திரும்ப அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கைடன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல போய் என்ட்ரி ஆகிற வரைக்கும் கிடைக்குதான்றது தான் நமக்கு இது ஒரு பெரிய கேப். ட்ரைனிங் இஸ் ஒன் பார்ட். ட்ரைனிங் முடிச்ச பிறகு அடுத்தது அந்த ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் அண்ட் கைடன்ஸ் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சாச்சு, கோர்ஸ் முடிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் வாட் அந்த கேப் ஃபில்ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் தான் இங்கே மிஸ்ஸிங். அந்த சிஸ்டமும் இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பில்டப் பண்ணிட்டே வராங்க. அப்படி என்ன ஆகுதுனாக்கா அவங்க கோர்ஸ் முடிச்சிட்டாலோ இல்லை ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டாலோ அதுக்கு அடுத்தது அவங்களுக்கு என்ன பேரியர் இருக்கோ அந்த பேரியரும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இல்லை ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இதில் மொத்தம் 3 ஸ்கீம் சொல்கிறேன். இப்போ நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறது வந்து மொத்தம் 3 ஸ்கீம் சொல்ல போகிறேன். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனாக்கா யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. நான் பேசுறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஆடியபிளா இருக்கா, ரீச் ஆகுதா, கிளியரா இருக்கா, கிளாரிட்டி இருக்கா? முதல்ல அது எனக்கு தெரியணும். Am I audible? ஓகே, தேங்க்யூ ரவினா. ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 3 ஸ்கீம் மட்டும் பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நேற்று ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த ஆக்டிவிட்டி யாராவது கவனிச்சிங்களா தெரியல, நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துருந்தீங்களா சொல்லலாம். எஸ்டர்டே அவர் ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ரிலீஸ்டு ஒன் பாலிசி, இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசின்னு ஒன்று நேற்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அதில் வந்து கொண்டு வராங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், இன்குபேஷன், ஸ்டார்ட் அப், இதுக்கு தேவையான சப்போர்ட் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் அதில் சொல்லிட்டு வராங்க. டைம் இருந்தால் நம்ம அடுத்து நான் அதை காட்டுறேன், இல்லை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கீம் வந்து பிஎம்இஜிபின்ற ஒரு ஸ்கீம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை பற்றி ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்களான்னு தெரியல. டிக் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்லேருந்து யாராவது வந்திருந்தாலோ இல்லை அது ரிலேட்டட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் வந்திருந்தாலோ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது மொத்தம் 3 ஸ்கீம். ஒன்று வந்து பிஎம்இஜிபி, இப்போ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம், பிஎம்இஜிபி, இது ஒரு ஸ்கீம். அடுத்தது ஐவிபி, இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம், இது ரெண்டாவது. இந்த அடுத்து மூணாவது ஸ்கீம் நீட், நியூ ஆண்டர்பிரனர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம், நீட் ஸ்கீம். இந்த 3 ஸ்கீம் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும். என்ட்ரி லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்பிரனர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தது அந்த லைன்ல என்ட்ரு ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த 3 ஸ்கீம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒன்று வந்து ஐவிபி, இன்னொன்று வந்து பிஎம்இஜிபி, மூணாவது வந்து நீட். இந்த 3 ஸ்கீமை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, எந்த ஸ்கீமுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத முதல்ல நமக்கு தெரியணும். அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து 3த்துக்குமே நம்ம சிம்பிளா அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து போயிட்டு பல்பு வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அப்ப எந்த ஸ்கீம்ல நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு முதல்ல தெரியும். சரி, ஓகே. இப்போ ஆண்டர்பிரனருக்கும் பிசினஸ் மேன் அதுக்கும் 2 பேருக்கும் உள்ள சின்ன வித்தியாசம். இது வந்து என்னோட பெர்செப்ஷன்ப்பா. ஓகே, ஆண்டர்பிரனர்னா யாரு, பிசினஸ் பர்சன்னா யாரு?
ஒரு 100 அடியில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் ஆண்டர்பிரனருக்கும் ஸ்டார்டப்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3த்துக்கும் இடையில டிஃபரன்ஸை தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா நம்ம ஈஸியா வந்து வெளியில யாரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ரைட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து என்னுடைய ஓன் இன்டர்பிரேஷன். ஓகே, அதில் தப்பாகவும் இருக்கலாம், வெளியில ரைட்டாகவும் இருக்கலாம். அது உங்களோட கருத்துக்கள் இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட், ஆண்டர்பிரனர்னா யாரு, பிசினஸ் மேனா யார்? இப்போ இங்க ஒரு 2 போட்டோ காமிச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்கிரீன்ல. இந்த 2 பேரோட நேம் நீங்க சொல்ல முடியுமா யாருன்னு? யாராவது இந்த பார்ட்டிசிபென்ட் ஸ்கிரீன்ல 2 போட்டோ டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. அந்த 2 போட்டோல இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் நேம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? தெரிஞ்சிருக்கா? சொல்ல முடியுமா? இதுல யாரு ஆண்டர்பிரனர், யாரு பிசினஸ் மேன்? அந்த கொஸ்டின் தான் அடுத்து நான் கேட்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபெமிலியர் ஆயிருக்கா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தெரியலையா இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா இன்ட்ராக்ஷனுக்கு? நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது? லெஃப்ட் சைடுல இருக்குது டாடா ரத்தன். வெரி குட், சூப்பர். ரைட் சைடுல இருக்கிறது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா இப்ப இல்ல, அவர் இறந்துட்டாரு. அவரோட பசங்க தான் 2 பேர் இப்ப வந்து ஞாபகம்ல இருக்காங்க. அம்பானி. ஓகே, எனிவே யா அம்பானி திருபாய் அம்பானி. அவருடைய அனில் அம்பானி, முகேஷ் அம்பானி தான் இப்போ ரூலிங் தட் என்டையர் நேஷன். ஓகே, இந்த 2 பேர்ல யார் வந்து நம்ம ஆண்டர்பிரனர் சொல்லலாம்? கொஞ்சம் யூகிக்க முடியுதா பாருங்களேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல ஒருத்தர் வந்து ஆண்டர்பிரனர், ஒருத்தர் வந்து பிசினஸ் மேன். ஏன்றதை நான் ரீசன் சொல்றேன். இதுல யார் வந்து ஆண்டர்பிரனரா இருப்பாரு, யாரு பிசினஸ் மேனா இருப்பாங்கன்ற கொஞ்சம் யூகிச்சு பாருங்க. நான் ஏன்னு கேட்க மாட்டேன் கொஸ்டின்லாம், டோன்ட் வரி. நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ரத்தன் வந்து பிசினஸ் மேன். ஓகே, அப்புறம் ரைட் சைடுல இருக்கவங்க என்டர்பிரனர். அம்பானி வந்து ஆண்டர்பிரனர். ஓகே, இது வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள். இதுல வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஷேரிங் யுவர் ஒப்பீனியன். என்னுடைய ஒப்பீனியன் நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ ரத்தன் டாட்டா பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல புதுசா ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், புதுசா ஏதாவது ப்ராடக்ட் வெளில கொண்டு வரணும், நியூ ஐடியாவை டெவலப் பண்ணணுன்றது அவருடைய விஷன் எப்பவுமே இருக்கும். ஆனா அம்பானி பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னாக்கா நியூ ஐடியா இருக்கும் அவருக்கு தோணும். ஆனா அந்த ஐடியா வந்து ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல யாராவது ஒருத்தவங்க பண்ணியிருப்பாங்க, அதை தான் வந்து இவர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருடைய விஷன். இவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுசா உருவாக்குவாரு. இவர் வந்து ஏற்கனவே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற நியூ ஐடியா போயிட்டு இருக்கிறத நாம கொண்டு வரணும், ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவரோட விஷன் என்னன்னா மணி மேக்கிங் தான். 2 பேருமே ஆண்டர்பிரனர், பிசினஸ் மேன், 2 பேருமே வந்து மணி மேக்கிங் மைண்டட் தான். இதுல நோ டவுட் இந்த நோ டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன். ஆனா இவருடைய மணி மேக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா சால்விங் சம் ப்ராப்ளம். பீப்புள் வந்து டே டு லைஃப்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்து அது மூலமா இவர் வந்து ரெவன்யூ பார்க்கணும் அப்படின்றது இவரோட விஷனா இருக்கும். இவரோடது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அம்பானி என்னன்னா மணி மேக்கிங், ஆனா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது வந்து அவரோட விஷயம் கிடையாது. மக்கள் எப்படியாவது இருந்துட்டு போறாங்க. ஓகே, எனக்கு வந்து பணம் வந்தா போதும், நான் வந்து கொடி கட்டி பறக்கணும், 500 பேர்ல ஃபார்ச்சூன் 500ல நான் ஒரு ஆளா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் இல்லை. மேக்கிங் மணி வித்தவுட் கன்சிடரிங் அபவுட் தி பீப்புள்ஸ் ப்ராப்ளம். இது வந்து என்னுடைய ஓன் பர்செப்ஷன். இதுல தப்பாகவும் இருக்கலாம், ரைட்டாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, தப்பா இருந்தா இன்னும் ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் வித் தட். அப்படி பார்க்கும்பொழுது எதுக்காக நான் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன் வராங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் ஆண்டர்பிரனரோட டெஃபினிஷன். பார்த்தீங்கன்னாக்கா தியரி அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டர்பிரனர் டெஃபினிஷன் வந்து இதுதான் சொல்லுவாங்க. ரிஸ்க் எடுக்கணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதே சமயத்துல ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் நம்ம ஆண்டர்பிரனர் சொல்லுவாங்க. பிசினஸ் மேன் அப்படி கிடையாது. ரிஸ்க் எடுப்பாங்க, ஆனா ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது வந்து சம்டைம் ஃபெயிலியர் ஆகலாம், சம்டைம்ஸ் சக்ஸஸ் ஆகலாம். இப்போ அந்த
COVID-19 வந்து தடுப்பூசி கொண்டு வரணுன்றது ஒரு பெரிய இன்வென்ஷன். அதெல்லாம் வந்து இவங்க இன்வால்வ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து சக்சஸ் ஆனா பரவாயில்ல, நல்ல ரெவன்யூ ஆகுது. ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் அவங்க வந்து நியூ ஐடியாஸ்லாம் வந்து களத்துல இறங்கி ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆண்டர்பனர் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேன். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஆண்டர்பனர் ஆகும். பிஸ்னஸ் மேனை நோக்கி ஒன்று ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் நமக்கு இருக்காது எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் இஷ்யூ. ஏன்னா பீயிங் அ ஸ்டூடெண்ட் வில் பி ஹேவிங் அ கிரேட் ஐடியா, நாவல் ஐடியா இன் அவர் மைண்ட். அந்த நாவல் ஐடியாவுக்கு ஃபண்டிங் கொடுத்து அதன் மூலமா வெளியில இருக்கக்கூடிய சொசைட்டியில இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணுன்றது தான் கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதனாலதான் ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்ற மாதிரி பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்ல மாட்டோம் யூஸ்வலா நம்ம காலேஜில் நடக்கிறது எல்லாத்துக்கும். ஓகே, அதனால இப்போ நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்ற ஒரு செக்மெண்ட்டை விட்டுருவோம். அவங்கள பத்தி நம்ம வரி பண்ண வேணாம். நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து ஆண்டர்பிரினர். ஓகே, அதுல இப்போ இந்த ஆண்டர்பிரினருக்கும் ஸ்டார்ட் அப்புக்குமே வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினருக்கு எக்ஸாம்பிள் ரத்தன் டாடா சொன்னோம். பட் ஸ்டார்ட் அப்க்கு யாராவது ஒருத்தவங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு ஸ்டார்ட் அப்க்கு இனி எக்ஸாம்பிள் உங்களால சொல்ல முடியுமா? நான் ஓலா ஊபர் ஒன்று சொன்னேன். அது வந்து என்ன ஸ்டார்ட் அப் டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரி, ஓகே, முடியலனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, லீவ் இட். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பார்க்குற ஸ்விக்கி, ஓயோ, பைஜூஸ், ஜொமேட்டோ, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப். இது என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஆண்டர்பிரினருக்கும் ஸ்டார்ட் அப் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டர்பிரினர் வந்து ரத்தன் டாட்டா சொன்னோம் இல்லையா? ரத்தன் டாட்டா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய ஜாம்பவான். பல வருஷங்களா வந்து பிஸ்னஸ்ல லைன்ல இருக்கவர். அப்போ அவரு டாடா நேனோ ப்ராஜெக்ட்ல புது காரை விடுறாருன்னா அவர் ஏற்கனவே வந்து நிறைய மாடல்ஸ் வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய மாடல் வெளியிட்டு அவர் சக்சஸ் ஆயிருக்காரு. அப்போ அவருக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட் செக்மெண்ட் ஆல்ரெடி அவைலபிள். அவர் புதுசா போயிட்டு ஒரு மார்க்கெட்டை பிடிச்சி நேனோ ப்ராஜெக்ட் வந்து மார்க்கெட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவர் நிறைய மாடல் ரிலீஸ் பண்ணி அது மூலமா வந்து ஒரு மார்க்கெட்டே அவர் கையில வச்சிருக்கிறார். அது இல்லாமல் கஸ்டமர்ஸ், ஒரு குரூப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு சில பேர் இருக்கணும். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவைலபிள் அஸ் அ கஸ்டமர் ஃபார் ரத்தன் டாடா அந்த டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனி. அதே போல அவங்களுக்கு வந்து கேபிட்டல், அதாவது அமௌண்ட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஆண்டர்பிரினரோட ஸ்ட்ரென்த். ஆனா இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்தீங்கன்னா அவங்க புதுசா ஒண்ணு கொண்டு வருவாங்க, உருவாக்குவாங்க. அப்பதான் வந்து மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு கஸ்டமர் யாரும் வந்து பர்மனண்டா இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்க மாட்டாங்க. பர்டிகுலரா ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ்னு ஒன்று புதுசா இருந்திருக்காது. இது வரைக்கும் அவங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்கொயரி எதுவும் வந்திருக்காது. ஏன்னா புதுசு கேபிட்டல், அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கையில அமௌண்ட் எதுவும் இருக்காது. எல்லாமே இல்லை 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 நோ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆனா ஐடியா மட்டும் மைண்ட்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பர்சன்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஸ்டார்ட் அப் சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, பிறந்த குழந்தை டே ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே அம்மாவோட சப்போர்ட்ல அப்படியே வளர்ந்து வந்து ஒரு 5 வயசு ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது தானும் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கும். இல்லை அட்லீஸ்ட் ஸ்கூல் பண்ணி விடுவாங்க. 7வது வயசுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா காலையில் தூங்கி எழுந்து பல் வச்சு குளிச்சு பேக் எடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இல்லை ஷூ போட்டுக்கிட்டு ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ இந்த டே ஒன் ஆஃப் த பர்த், நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப் த பர்த், அதுல இருந்து இந்த 7 வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் தேவை. அம்மாவோ அப்பாவோ அண்ணனோ தம்பியோ ரிலேட்டிவோ யாரோ. இந்த 7வது வயசுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பசங்க வந்து தானே ஸ்கூலுக்கு போற ஹேபிட் வந்துடும். அப்போ இந்த 0 to 7 years பீரியட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டார்ட் அப். ஸ்டார்ட் அப்ல என்ன? இந்த குழந்தைக்கு தேவையான சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்துல, இந்தியன் கலாச்சாரத்திலே இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடிங் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் அப் டு 7 years. அதே போலதான் இங்க பிசினஸ்லயும். அப்போ இந்த 0 to 7 years இங்க பாத்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன்ல அப்படிதான் சொல்றாங்க. 7 வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லுவோம். இந்த டெஃபினேஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கு தேவையான சப்போர்ட் யார் கொடுப்பாங்க? அதுதான் இப்போ கொஸ்டின். குழந்தையா இருந்தா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மா அப்பா கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, தாத்தா பாட்டி கொடுத்துருவாங்க. பட் பிஸ்னஸ்
பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ரத்தன் டாட்டா வந்து நம்ம ஆண்டர்பனர் பார்த்தோம். ஆண்டர்பனராக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் தேவையில்லை ஆக்சுவலா. ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே மார்க்கெட் இருக்கு, ஏற்கனவே பணம் இருக்கு. ரத்தன் டாட்டாவுக்கு போய் நாம என்னத்தை சப்போர்ட் பண்ண போறோம்? கவர்மெண்ட் என்னத்தை போய் சப்போர்ட் பண்ணுவோம்? கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அவர் சப்போர்ட் பண்றாரு. ஓகே, பட் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா காலேஜஸ்லயும் பிசினஸ் இன்குபேஷன் சென்டர், இன்னோவேஷன் சென்டர்னு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இப்போ இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, அப்போ அவங்களுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றது? அம்மா அப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா? படிக்கிறதுக்கு வேணா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் இந்த கோவில்ல பார்த்தோம்னாக்கா பாதி பேர் தான் ஃபீஸ் கட்ட முடிஞ்சது. இந்த நேரத்தில் நான் போயிட்டு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்க போறேன், நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் பணம் கேட்டால் கொடுப்பாங்களா? ஒத்துப்பாங்களா? சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க, உங்க மனசாட்சி திட்ட சொல்லுங்க. வெதர் யுவர் பேரண்ட் வில் சப்போர்ட் யூ ஃபார் ஸ்டார்டிங் யுவர் ஸ்டார்ட் அப்? ஃப்ராங்க் ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். அதுக்கு உங்க அம்மா அப்பா ஒத்துப்பாங்களா? இல்ல இருக்கீங்களா? My question, whether will you get support from your parents for starting your startup? சார், எனக்கு நல்ல ஐடியா இருக்கு சார் மைண்ட்ல. நான் வந்து நல்ல ஒரு அருமையான டெக்னாலஜி மைண்ட்ல தோணுது. ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி பார்க்கணும். ப்ரோட்டோடைப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடும். காலேஜில் ஒரு ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க சார், ஒரு 10,000 20,000 கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு செஞ்சு பார்த்தேன். ஓரளவுக்கு ரன் ஆகுது சார், ஃபங்க்ஷன் ஆகுது சார். அடுத்தது நான் இது வந்து பெரிய மாடல், பெரிய லெவலில் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வீட்டில் போய் பண்ண கேட்டாக்கா, பூஜா மோகன், I think you are getting support from your parents. Okay, you are gifted. Okay, what about others? In my opinion, parents will not support. That is our culture. நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படியாப்பட்ட கல்ச்சர்லேருந்து வந்தவங்க? அப்பா, தம்பி, அண்ணா, போய் நல்லா படிடா, படிச்சுட்டு இப்போ நல்ல வேலைக்கு போயிடுறா, அப்பா அம்மா கொஞ்சம் பர்டன் போயிடா அப்படின்னு தான் சொல்லி நம்மளை வந்து காலேஜில் சேர்த்துருப்பாங்க. 90% எனக்கு தெரிஞ்சு. மீதி ஒரு 10% வேணா ஓகே, நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க போவோம், இஷ்டம், இன்ட்ரெஸ்ட், நீ என்னாலும் பண்ண, என்ன வேணுமோ கேளு, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றவங்க ஒரு 10% தேர் கிஃப்டட். ஓகே, வெல் அண்ட் குட். ஸோ நம்ம இப்போ கலாச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் வந்து பிஸ்னஸ்க்குன்றது அவ்வளோவா இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் கவர்மெண்ட் இஸ் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி. ஏன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணணும்? அது அடுத்த கொஷின். ஏன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காலேஜில் இது நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இவ்வளோ இருக்கு. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்கு, +2 SSLC. ஸோ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி இயர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 lakhs people ஆர் கம்மிங் அப். இதுல இருந்து முடிச்சுட்டு வெளில வர்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் பேர் சர்வசாதாரணமாக வெளில வருவாங்க. அப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் ஜாப் கிடைக்குதா? நோ, they will not get job. அப்போ அவங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காம அவ்வளோ பீப்புளும் வந்து 1 லட்சம் பேர் ஜாப் கிடைச்சாலும் மீதி 2 லட்சம் பேர் ஐடியா இருந்தா இந்த சொசைட்டில ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கிரியேட் ஆகும். தலைவலி தான். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த ரீஜியன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த ஜோன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய 2 லட்சம் பேரை வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்துல என்கேஜ் பண்ணி விட்டாக்கா அந்த சொசைட்டி கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும். அதனால தமிழ்நாடு வந்து அமைதி பூங்காவா இருக்குன்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க, சொல்றாங்க. தமிழ்நாட்டுல மற்ற ஸ்டேட்டை பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து they are able to get their employment or self employment. பீகார்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கே வழி கிடையாது. அதனாலதான் அங்கேருந்து எல்லாரும் இங்கே வராங்க. நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் பீப்புள் கம்மிங் ஃப்ரம் பீகார். ஏன்னா அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் வெரி லெஸ். இங்கே தமிழ்நாட்டில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் வெரி எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள். அதனால தான் அங்கேருந்து வராங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் அடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னன்னாக்கா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை விட்டுட்டு இப்போ வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ராவலிங் டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். மற்ற ஸ்டேட்லாம் வந்து ஒரு 4-5 ஸ்டேட் மட்டும் ஒர்க்கிங் ஆன் தட், ரிமைனிங் ஆல் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் திங்கிங் அபவுட் இட். அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கே வழி இல்லை இப்போ. அப்படி இருக்கும்போது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி எப்படி பேசுவாங்க? ஸோ ஒரு 5-6 ஸ்டேட் மட்டும்தான் இப்போ வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி அவங்களுடைய பாலிசியை நகர்த்துறாங்க. தான் பாலிசி ரிலீஸ் பண்றாங்க. நேற்று கூட பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் ஒன் பாலிசி.
அதில் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வேணால் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அவ்வளோ பேருக்கும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே வழி என்னன்னா, ஒருத்தருக்கு வேலை கொடுத்தோம்னா அந்த ஒருத்தர் மட்டும்தான் பெனிஃபிட் ஆவார். ஆனால் ஒருத்தருக்கு வந்து பிஸ்னஸ்க்கு இல்லை ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணால் அவர் மூலமா ஒரு 5 பேர் வந்து ஹெல்ப் 5 பேர் வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க. ஸோ அதுதான் கவர்மெண்ட் இஸ் திங்கிங். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் helping one person for employment creation, okay, government is thinking to provide business opportunity or startup opportunity to one person, through which 5 or 10 people will get employment. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்றது, வேலைக்கு போனால் நீ தொழிலாளி தான் ஆல்வேஸ் கடைசி வரைக்கும். இதுவே வந்து நீங்கள் ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு 5 பேர் வேலை பார்ப்பாங்க, நீங்க ஒரு முதலாளி ஆகலாம். ஸோ வேலைக்கு போனா தொழிலாளி, அதே நீங்க வேலை கொடுத்தீங்கன்னாக்கா முதலாளின்னு சொல்லலாம். எம்ப்ளாயி தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஒன் பர்சன். எம்ப்ளாயர் அதாவது வேலை கொடுப்பவர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜென்ரேட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க. அந்த ஸ்கீம்ல தான் நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இல்லை ஏதாவது கான்செப்ட் உங்க மைண்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு துருன்னு ஏதாவது நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு இந்த 3 ஸ்கீம் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த 3 ஸ்கீம்ல ஒன்று வந்து ஐஇபின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அது யாரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்முடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. அது எங்கன்னாக்கா ஈக்கார்த்தாங்கல்ல இருக்குப்பா. ஓகே, எத்தனை பேருக்கு இதை பத்தின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தெரியுன்றது எனக்கு தெரியல. ஓகே, ஆல்ரெடி யாராவது சொல்லியிருக்காங்களாப்பா இதை பத்தி? பிடிஐபின்னு பத்தி யாராவது பேச்சுவாக்கில் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா? ஹலோ Pooja Mohan, do you know already about this EDII Tamil Nadu? Okay, this is the institute, Entrepreneurship Development and Innovation Institute. No, sir. Yes. யாரு? சரி, ஓகே, டைம் இல்லை, நம்ம சீக்கிரம் முடிக்கணும். ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈக்கார்த்தாங்கல், அதாவது நியர் டு கிண்டி, இங்கே தான் இந்த ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஈவன் உங்க சண்முகசுந்தரம் சாரை கேட்டிங்கன்னா கூட ஹி இஸ் ஹேவிங் லிங்க் வித் திஸ் இடிஐ இன்ஸ்டியூட். அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். என்ன இப்படி இந்த இவங்க எப்படி என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் இந்த ஐடிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்கீம்ல இது வந்து லாகின், இது வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டுப்பா. இந்த ஸ்கீம் நேம் தெரியணுங்க சார், இதை அப்படியே உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் வவுச்சர் ஏன்னு சொல்றாங்க. இது என்னன்னா, இந்த மாதிரி புதுசா ஒரு ஐடியா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருப்பாங்க காலேஜில். அவங்களுக்கு வந்து துருன்னு ஏதாவது பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணும். அதுக்கு வந்து பணம் தேவைப்படும். அந்த பணம் வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அதிகபட்சமா ஒரு 2 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. அவங்க எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, காலேஜுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அந்த காலேஜ்ல இருந்து நீங்க வாங்கிக்கணும். வாங்கிட்டு நீங்க என்ன செய்யணும்னு தோணுதோ அதை நீங்க செஞ்சு பார்த்துக்கலாம். ப்ரோட்டோடைப் செஞ்சு பார்த்து அது ஒர்க் ஆகுதா, அது சக்சஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஃபெயிலியர் ஆனாலும் பரவாயில்ல. அதை பத்தி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா பணத்தை திரும்ப கொடுங்க கேட்க மாட்டாங்க இடிஐல. சக்சஸ் ஆச்சுன்னாக்கா அடுத்தது வவுச்சர் பிக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ வவுச்சர் ஏல நீங்க வந்து ஒரு 50,000 ரூபாய் பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா, இந்த ஸ்கீம் வவுச்சர் ஏன்ற ஸ்கீம்ல சண்முகசுந்தரம் சார் மூலமா நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க. இவங்க உங்களை கூப்பிடுவாங்க, என்னப்பா உங்க மைண்ட்ல என்னப்பா ஐடியா வச்சிருக்கேன்னு கேட்பாங்க. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, இந்த ஐடியா வந்து இன்னாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், இவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். சும்மாலாம் வந்து யாருக்குமே யூஸ் ஆகாத ஒரு ஐடியா வந்து சொன்னீங்கன்னாக்கா கவர்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, இது நான் கொண்டு வந்தேன்னாக்கா இவருக்கு இந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடந்துருக்கு. இப்போ காலேஜ்லாம் ஒரு வருஷமா இது மூடி இருந்தது. இந்த நேரத்தில் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்படி நான் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பேன், எப்படி எக்ஸாம் எடுப்பேன், எப்படி டெஸ்ட் வைப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு நியூ ஐடியாவை கொண்டு வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த பணம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறது. இப்போ அதுக்குள்ள நிறைய ஆப்லாம் வந்துருச்சு, கூகுளே வந்து வந்துட்டான் உடனே.
ஸோ அதான் என்னன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க கிடைக்குதுன்னு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. திடீர்னு அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த மாதிரி பெரிய ஜாமான்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த கூகுள் மீட் மூலமா தான் நம்ம இப்போ வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவிட்-19 பீரியடுக்கு முன்னாடி இந்த கூகுள் மீட்டை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு கிடையாது. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே போல நீங்க அந்த ஐடியா வந்து யாருக்கு உபயோகமா இருக்கும், எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதிகபட்சமா ஒரு 2 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம்ல கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க பணமா வாங்கிக்கலாம். வாங்கி பார்த்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒர்க் அவுட் ஆச்சுனாக்கா அடுத்தது இன்னும் அதிகப்படியான லெவல்ல நீங்க அதை வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து ஒர்க்ஸர் டீல் சொல்றாங்க. இதே இடிஐல நீங்க செப்பரேட்டா அப்ளை பண்ணி அது ஒரு 5 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். இது வந்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நான் 2 டிஃபரன்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் அப்னு சொன்னேன், இன்னொன்று வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சொன்னேன். ரெண்டும் வெவ்வேறு அப்படின்றது டிஃபரன்ஸ்ங்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கு தேவையான பணம் இந்த ஒரு சோர்ஸ் வந்து அருமையான சோர்ஸ். மற்ற எந்த சோர்ஸை விட மற்ற எந்த விதமான ஹெல்ப்பும் கிடைக்காத விட இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா 2 லட்சம் ரூபா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும்பா. இந்த ஸ்கீம்ல வந்து இதனுடைய பியூட்டியே இல்லை. இன்னும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இடிஐல இப்போ பிப்ரவரி நடக்குது இல்லையா, நீங்க இப்போ சப்மிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அடுத்த மாசம் உடனே உங்களுக்கு கைக்கு பணம் வந்துடும். இயர் எண்டிங் மார்ச் வந்து அவங்க க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா அடுத்த வருஷம் திரும்ப ஃபைனான்ஷியல் இயர் ஏப்ரல் ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடும். ஸோ இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் எண்டிங் வந்து இப்போ இந்த மார்ச்ல இவ்வளவு ஒரு டார்கெட் அப்படின்னு அவங்க கையில வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இமிடியேட்டா பணம் கிடைக்கும். ஓகே, இது ஒரு ஸ்கீம் ஐவிபி. அடுத்தது ரெண்டாவது இந்த பிஎம்இஜிபின்னு சொன்னேன் இல்லையா, பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம். இது என்ன அப்படின்னா மாவட்ட தொழில் மையம். நீங்க வந்து இப்போ உங்க காலேஜ் இருக்கிறது வந்து இப்போ தாம்பரம் வெஸ்ட் இல்லையா, தாம்பரம் வெஸ்ட்ன்னா ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த கிருஷ்ணா தாண்டிட்டா காஞ்சிபுரம் வருது தெரியல. ஓகே, உங்க ரெசிடென்ட் வந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டமா இருந்ததுன்னா செங்கல்பட்டு கலெக்டரேட் ஆஃபீஸ்க்குள்ளார மாவட்ட தொழில் மையம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இல்லைன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டமா இருந்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரமும் கலெக்டரேட் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா அங்கே உள்ளார மாவட்ட தொழில் மையம் ஒன்று இருக்கு. அங்கே போயிட்டு நீங்க அவங்கள்ட்ட இதை கேட்கணும். சார் நான் வந்து இப்போ ஆன்லைன்ல கொண்டு வந்துட்டேன், பிஎம்இஜிபி ஸ்கீம்ல நான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த ஃபார்ம்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம். இதுல யார் வேணாலும் சப்மிட் பண்ணலாம்ப்பா. யார் வேணாலும் இது அப்ளை பண்ணலாம். இதுல வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு தெரியுங்கிறத நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் ஆர் கேவிஐசி ஆன்லைன். இது வந்து பிஎம்இஜிபி ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது வந்து வேரியஸ் நோடல் ஏஜென்சிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. என்எஸ்ஐசின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன், கேவிஐசின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன். கேவிஐசினா காதி வில்லேஜ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் கார்பரேஷன், கேவிஐசின்றது. அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர், மாவட்ட தொழில் மையம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கு. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்ட தொழில் மையம் போறதுதான் ஈஸி. அங்கே போனீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்கீம் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். இந்த ஸ்கீமோட சாராம்சம் இதுதான். கூகுள்ல போட்டீங்கன்னாக்கா இது ஈஸியா வந்துடும். இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன இந்த ஸ்கீம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, to generate employment opportunity in rural area as well as urban area, self-employment encourage பண்றது. நீங்க மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் இது நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 lakhs வரைக்கும் லோனை வாங்கலாம். ஸோ டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ஐவிபிக்கும் இந்த பிஎம்இஜிபிக்கும் இதுல போய் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபண்டு கிடைக்கும் த்ரூ பேங்க். இந்த மாவட்ட தொழில் மையம் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டுட்டு ஓகே அந்த அமௌண்ட் ஃபார் செட்டிங் அந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் அபவுட் 10 lakhs, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுதுன்னு நீங்க எஸ்டிமேஷன் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாவட்ட தொழில் மையம் பரிந்துரைப்பாங்க. எங்கன்னா அது பேங்க்குக்கு போகும். அந்த பேங்க் வந்து உங்களுக்கு அந்த பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல என்ன அப்படி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னு பாருங்க. நீங்க திரும்ப இந்த பணத்தை கட்டும் பொழுது 10 லட்ச ரூபா திரும்ப ரீபே பண்ணணும். அதான் இதுல முக்கியம். பணத்தை வாங்கிட்டு கட்ட மாட்டோம்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. பணத்தை கட்டும் பொழுது கடைசியா ஒரு 10,000 ரூபாய், இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் நீங்க வாங்குறீங்க, 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா 10% வந்து அதுல சப்சிடினாக்கா 10 lakhல வந்து 10% ஒரு 1 lakh. கடைசி இந்த 1 லட்சத்தை வந்து நீங்க கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 9 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க லோனை வந்து ரீபே பண்ணிட்டே வரணும். கடைசி ப்ராம்ப்டா கரெக்டா பே பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா கடைசி 1 லட்சம் ரூபாய் நீங்க கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
இதுவே வந்து நீங்க ரூரல்ல இருந்து வச்சுங்களேன், ரூரல்னா கிராமப்புறம், கிராமப்புறத்துல இருந்தீங்கன்னாக்கா 25%, அதாவது 10 லேக் 20% கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்சம் ரூபாய். 2.5 லட்சம் ரூபாய் நீங்க திரும்ப கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது எவ்வளவு பெரிய ஸ்கீம் பாருங்க. இது வந்து நீங்க வந்து ரிசர்வ் கேட்டகரியா இருக்கீங்க, எஸ்சியோ எஸ்டியோ பிசியோ இல்ல மைனாரிட்டி கிறிஸ்டின் முஸ்லீமாவோ இல்ல விமனாவோ இல்ல எக்ஸர்வீஸ் அப்படி அந்த ரிசர்வேஷன்ல இருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3.5 லட்சம் ரூபாய், அதாவது 35% நீங்க திரும்ப கட்ட வேண்டாம். கடைசியா 6 லட்சம் மட்டும் கட்டினா போதும். இது வந்து பிஎன்இஜிபின்றது வந்து ஒரு அருமையான ஸ்கீம். நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா கடந்த ஒரு 10 வருஷமா போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் நிறைய பேர் இது வந்து பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க. இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் வந்து 18 வயசு இருந்தா போதும், 8ஆம் கிளாஸ் முடிச்சிருந்தா போதும், அவ்வளவுதான். நீங்க எல்லாருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாலிடெக்னிக் தான். அதனால யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் பிஎம்இஜிபி ஸ்கீம். நான் இது வரைக்கும் எத்தனை ஸ்கீம் சொல்லியிருக்கேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் யாராவது. So far I have discussed 2 schemes. Can you remember? ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியுமா? பூஜா மோகன் 2. Yes, 2 schemes I told you. அந்த 2 ஸ்கீம் நேம் டைப் பண்ண சொல்லுங்க, chat boxல டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஞாபகம் அப்படியே காதல உள்ள போயிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ப்ளீஸ் டைப் what are the 2 schemes what I have discussed now. இந்த 3rd ஸ்கீம் பத்தி நம்ம பேசணும் அடுத்தது. சரி, ஓகே, நானே டைப் பண்ணிடுறேன், டோன்ட் வரி. ஒன்று வந்து ஐவிபி, ஓகே. ரெண்டாவது இஎம்இஜிபி. ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 ஸ்கீம்ஸ் ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ். இப்போ எங்களோட டிஸ்கஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்குன்றது சொல்லுங்க. எப்போ நம்ம ஐவிபி அப்ளை பண்ணணும், எப்போ நம்ம பிஎம்இஜிபி அப்ளை பண்ணணும்? நான் சொன்னதை வச்சு உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? எப்போ நம்ம ஐவிபி அப்ளை பண்ணலாம், எப்போ நம்ம பிஎம்இஜிபி அப்ளை பண்ணலாம்? Are you able to understand the difference between these 2 schemes? சரி, ஓகே. நான் இப்படி கேட்குறேன் கொஸ்டின். இப்போ நீங்க வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, படிச்சு முடிச்சுட்டு வீட்டில் அம்மா பார்க்க போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு, ஓகே நான் வந்து ஒரு லேக் பத்திர ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். லேக், ட்ரில்லிங் மிஷின், வெல்டிங் மிஷின், வெல்டிங் செட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒர்க் ஷாப்புக்கு ஆள் அது ஃபெசிலிட்டி இல்லை, யாருமே ஒர்க் ஷாப் வச்சிருக்கல. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெஸ்ட் இல்லை, கேட்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் கேட் பண்ணுவாங்க, இல்லை விண்டோஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை பக்கத்தில் நிறைய கம்பெனிகளில் வந்து டர்னிங் பில்டிங் போயிட்டு வர்றதுக்கு பண்ணுறதுக்கு வெளியில் சோர்சஸ் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் உங்களோட திங்கிங் வந்து ஒரு லேட்டு, ஒரு ட்ரில்லிங், ஒரு மில்லிங், ஒரு வெல்டிங் செட்டு ஆரம்பிக்கணும்னு தோணுது. இப்போ இந்த ஐடியா உங்களுக்கு தோணுது, நீங்க ஐவிபியில் அப்ளை பண்ணுவீங்களா, பிஎம்இஜிபியில் அப்ளை பண்ணுவீங்களா? பூஜா மகன், தேங்க்யூ. ஐவிபி, அதுக்காக சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஐவிபிக்கு நம்ம போகக்கூடாது. ஏன்னா ஐவிபின்றது வந்து ஏதாவது ஒரு இன்னோவேஷன், புதுசா ஏதாவது ஒண்ணு ஏற்கனவே இல்லாததை, அதாவது ரொம்பலாம் பெருசாலாம் இல்லை, ஏற்கனவே யாரும் வந்து இது பத்தி பேசல அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு போய் ஐவிபியில் சொன்னோம்னா அவங்க இதுக்கு பணந்துருவாங்க. ஆனா இந்த ஒர்க் ஷாப் செட்டப் பண்றதுன்றது வந்து ஏற்கனவே 1008 பேர் ஆல்ரெடி ஒர்க் ஷாப் வச்சிருக்கிறாங்க. ஒன்லி உங்க ஏரியாவில் மட்டும் நீ திங்க் பண்ற ஏரியாவில் ஒர்க் ஷாப் இல்லையா வழிய மற்ற இடங்கள்ல எல்லாத்துலேயும் இந்த ஒர்க் ஷாப் இருக்குது. ஸோ அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால ஐவிபி ஸ்கீம்ல வந்து எஸ், தென் வி ஷுட் கோ ஃபார் செகண்ட் ஒன், பிஎம்இஜிபிக்கு அப்ளை பண்ணோம். எப்போ ஐவிபி போகணும், எப்போ பிஎம்இஜிபி போகணுன்ற ஒரு சின்ன புரிதல் இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால இந்த ஸ்கீம் வந்து இன்னோவேஷன் ப்ரோக்ராம் வச்சாங்க, இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் வச்சாங்க. இது வந்து பிஎம்இஜிபியில போயிட்டு அப்ளை பண்றோம். ஓகே, ரெண்டாவது கொஸ்டின், ஐவிபியில பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 லட்சம் ரூபாய
இந்த இடி இன்ஸ்டியூட் டைரக்டா காலேஜ் கொடுத்துரும். காலேஜ்ல இருந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இன்னைக்கு தேதியில இருக்கக்கூடிய நடைமுறை. இந்த இடிஎல் இன்ஸ்டியூட் 2 லட்சம் ரூபாய சாய்ராம் கொடுத்துருவாங்க. சாய்ராம்ல இருந்து பூஜா வாங்கிக்கலாம் 2 லட்சம் ரூபாய். ஓகே, ஆனா இதே பிஎம்இஜிபில போய் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சாய்ராமுக்கும் இந்த இஜிபி ஸ்கீமுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஓகே, இந்த மாவட்ட தொழில் மையம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்குக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. பேங்க் வந்து உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். இப்போ பேங்க் பார்க்குற வேலையை இந்த இடிஐ பார்க்காது, இடிஐ பார்க்குற வேலையை பேங்க் பார்க்காது. எதனால அப்படி ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேங்கோட அப்ரோச் எப்பவுமே எப்படின்னா, எவ்வளவு அமௌண்ட் லோனா கொடுக்குறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் திரும்ப வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுதான் வந்து பேங்கோட பிசினஸ். 10 லட்சம் ரூபாய லோனை கொடுத்தாங்கன்னா 10 லட்சத்து 1000 அதில் 11 லட்சமா திரும்ப வரணும் இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து அப்படின்றதுதான் வந்து அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள். அந்த பணம் திரும்ப எப்போ ரிட்டர்ன் வரும்? பூஜா 10 லட்ச ரூபாய் போய் கேட்டு பேங்க் வந்து 10 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பேங்கோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா பூஜா மோகன் எப்போ 11 லட்ச ரூபாய் கட்டி முடிப்பாங்க அப்படின்றதுதான் அவங்களுடைய தாட் எப்பவுமே இருக்கும். பூஜா எப்போ வந்து 11 லட்ச ரூபாய் கட்ட முடியும்? when will you able to repay all the 11 lakh rupees? 11 லட்சம் எப்போ உங்களால இந்த 11 லட்சம் ரூபாய் கட்ட முடியும் சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு பிசினஸ் வந்து ரொட்டேஷன் வந்துட்டே இருக்கணும். நீங்க ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங், எஸ், அந்த ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங்கிறது வந்து கண்டினியூஸா பிசினஸ் வந்துகிட்டே இருக்கணும், ஆர்டர் வந்துகிட்டே இருக்கணும். எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் வரணும், கைக்கு பணம் வரணும், உங்க செலவு போக மெட்டீரியல் வாங்கினது போக லாபம் வரணும். அந்த லாபம் கண்டினியூஸா வந்தால் வழியே நீங்க 10 லட்சம் ரூபாய் கட்ட முடியாது. அப்ப பேங்க் என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, நீங்க ஆரம்பிக்கிற பிசினஸ்ல எவ்ரி மந்த் ப்ராஃபிட் இருக்கா, ரெவன்யூ இருக்குமா அப்படின்றத மெயினா பார்ப்பாங்க. இதுவே நான் புதுசா ஆரம்பிக்க போறேன் சார், இதுல வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, இன்னோவேஷன் பண்ண போறேன், ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு, சக்சஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா பேங்க் will not come forward to give you loan. ஆனா EDI will come forward. ஏன்னா அந்த இன்னோவேஷன், அந்த புது ஐடியாவை எப்படியாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரணுன்றது அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ். EDIயோட ஆப்ஜெக்டிவ் டு பிரிங் அவுட் தட் இன்னோவேட்டிவ் கான்செப்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட் மைண்ட். அது ஃபெயிலியர் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு கொடுக்கறதுக்கு பேரு தான் கிராண்ட். அதுதான் வந்து நம்ம கிராண்ட்னு சொல்றோம். Please all of you understand the difference between grant and loan. கிராண்ட்ன்றது வந்து சப்போஸ் நீங்க பண்ணக்கூடிய பிசினஸ்ல பண்ணக்கூடிய ரெவன்யூ ஆக்டிவிட்டியில ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப கொடுக்க வேண்டாம். ஆனா லோன்றது வந்து நீங்க ஃபெயிலியர் ஆனாலும் திரும்ப கட்டி தான் ஆகணும். அப்ப பேங்க் கிராண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. கிராண்ட்ன்றது இன்னோவேஷனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அப்போ PMEGP scheme will not be applicable for innovative idea. Proven. IVP gives grant. Yes, correct. Exactly. IVP scheme meant for grant. Okay. PMEGP scheme meant for loan. So, bank வந்து loan மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க, grant கொடுக்க மாட்டாங்க. So you have to have a clear-cut idea which application to be submitted to which organization. EDI-ல போயிட்டு லோன் கேட்கக்கூடாது, மாவட்ட தொழில் மையத்துல போயிட்டு கிராண்ட் கேட்கக்கூடாது. நம்ம அந்த கன்ஃபியூஷன்ல போய் கேட்டோம்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் நம்மளை பத்தின ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்துடும். என்னப்பா ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியாம வந்து நீங்க எப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு கூடாது. போய் கேட்கும்போதே நம்ம வந்து கட் அண்ட் ரைட்டா நம்ம போல்டா பேசணும். சார் எனக்கு கிராண்ட் வேணும், இந்த ஐடியா என் மைண்ட்ல இருக்கு, சக்சஸும் ஆகலாம் ஃபெயிலும் ஆகலாம் அப்படின்னு நீங்க போய் EDIல பேசுனீங்கன்னா உடனே பணம் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா இதே மாவட்ட தொழில் மையத்துல போய் கேட்டா ஐயோ அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்க முடியாது, பேங்க் அதெல்லாம் பணம் தர மாட்டாங்க அப்படின்ட்டுவாங்க. ஓகே, இப்போ 2 ஸ்கீம் பேசிட்டோம். அடுத்தது 3வது ஸ்கீம் வந்து நான் இன்னொன்னு சொல்லிட்டு குயிக்கா முடிச்சிடுறேன். 3வது ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல உங்களுக்கு வந்து தெரியுதான்னு தெரியல, கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் பாருங்க. முத்ரா ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, MUDRA, முத்ரா. இது வந்து இப்ப ரீசெண்டா ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவருடைய லாஸ்ட் ரூலிங் பீரியட்ல கொண்டு வந்தது.
முத்ரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த பிஎம்இஜிபி ஸ்கீம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும், 10 லட்ச ரூபாய் வேணும் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணுவோம். இதே எனக்கு ஒரு 50,000 வேணும், 1,00,000, நான் ஒரு டீ கடை வைக்க போறேன், நான் வந்து ஒரு பூக்கடை வைக்க போறேன், ஒரு ஸ்டேஷனரி ஷாப் வைக்க போறேன், இப்படிலாம் போய் கேட்டோம்னாக்கா பிஎம்இஜிபியில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸஸ்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, மைக்ரோ யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதாவது நான் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான கட்டுக்குள்ள வராத ரெவன்யூ ஆக்டிவிட்டி. இப்போ இன்னைக்கு பூ விற்பாங்க அந்த அம்மா, அடுத்த வருஷம் திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பூ வித்துட்டு இருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? இன்னைக்கு ஸ்டேஷனரி ஷாப் வச்சு ஒருத்தர் நடத்திட்டு இருப்பாரு, அடுத்த 4 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்டேஷனரி ஷாப் வச்சிருப்பான்னு சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, இப்போ இந்த நான் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 லட்ச ரூபாய் 20 லட்ச ரூபாய் தேவையில்லை. உங்களுக்கு வந்து அந்நிய தேவை 1 லட்ச ரூபாய் 50,000 ரூபாய் இந்த மாதிரி தான் தேவை இருக்குமே ஒழிய உங்களுக்கு ஹெவி அமௌண்ட் தேவையில்லை. அப்போ அந்த மாதிரி நான் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன், தட் இஸ் நான் ஃபார்ம் இன்கம் ஜென்ரேட்டிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இவங்களுடைய ட்ரேடிங்க்கு தேவையான அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்சிமம் வந்து 10 லேக் வரைக்கும் தான், 50,000, 10,000, ஈவன் 10,000 கூட. ஸோ அந்த மாதிரி தேவைகளுக்கு வந்து இந்த முத்ரா ஸ்கீம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த முத்ரா ஸ்கீம் யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எலிஜிபிலிட்டின்னு என்ன, நீங்க போய் கூகுளில் போட்டு பாருங்க, ஈஸியாக கிடைக்கும். அது எல்லா பேங்க்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பேங்க்ல என்டர் ஆகும்போதே தெரியும். அந்த முத்ரா ஸ்கீம்ல போயிட்டு அப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா அது பேங்க் மேனேஜரை கேட்டீங்கன்னா 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 கேட்டீங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அதை வச்சுட்டு இந்த சிம்பிளா ஒரு சின்ன பெட்டி கடை ஆரம்பிக்கிறதோ, இல்லை டீ கடை ஆரம்பிக்கிறதோ, இல்லை ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கிறதோ அதை வச்சு ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஸோ டுடே வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட், என்ன டைம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு அவங்க மேடம் ராஜலட்சுமி மேடம் சொன்னது வந்து 10 to 11 சொன்னாங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம டிஸ்கஷன் கொண்டு போவோம்னா நம்ம இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது மொத்தம் 3 ஸ்கீம். ஒன்று வந்து ஐவிபி, ரெண்டாவது வந்து பிஎம்இஜிபி, மூணாவது வந்து முத்ரா ஸ்கீம். முத்ரா ஸ்கீம்ன்றது வந்து நான் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ இந்த 3த்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 schemes are relevant for entrepreneurship, 1 scheme is relevant for startup. So finally you tell me which scheme is relevant for startup, which scheme is relevant for entrepreneurship. I expect Pooja Mohan will answer this question. I believe it. Pooja, can you tell me? I already, can you repeat? Yes. In the beginning itself, I told you there is a difference between startup and entrepreneurship. Startup business difference ஒன்று, அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட்அப்பும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பும் டிஃபரன்ஸ் ஒன்று, அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஓகே. ஸ்டார்ட்அப் அப்படின்னாக்கா எந்த ஸ்கீம் அப்ளை பண்ணணும், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா எந்த ஸ்கீம் அப்ளிகபிள்? சார் ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து ஐவிபி சார். ஓகே ஓகே Ravina. Pooja, I guess for startup PMEGP. No. Again concluding, I conclude பண்றேன். PMEGP and NEET ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிஸ்க் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏற்கனவே ப்ரூவன் டீக்கடா ஏற்கனவே நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து பேங்கர்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்காங்க. அதில் வருமானம், நிலையான வருமானம் வரும் அப்படின்றத அவங்க உணர்ந்துருக்காங்க. ப்ரூவன் ட்ராக் இஸ் அவைலபிள், ரெக்கார்ட் இஸ் அவைலபிள். அதனால பேங்க் வில் கம் ஃபார்வர்ட், கிவ் யூ லோன் கொடுக்கறதுக்கு ஃபார்வர்ட் வந்து தயாராக வருவாங்க. அப்போ பேங்க் ப்ராசஸ் பண்றது என்னென்ன ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஎம்இஜிபியும் முத்ரா ஸ்கீம். அப்போ பிஎம்இஜிபி அந்த முத்ரா ஸ்கீம் applicable for entrepreneurship. பட் ஸ்டார்ட் அப்ன்றவங்க புதுசா ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஐடியாவை ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ இங்க சக்சஸ் இருக்கும், ஃபெயிலியர் இருக்கும் ஸ்டார்ட் அப்க்கு. அப்போ சக்சஸ் ஃபெயிலியர் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால பேங்க் வந்து will not come forward to give you money. பேங்க் வந்து கண்டிப்பா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க.
அப்போ அந்த ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க நிறைய இருக்காங்க. அதுல இன்னும் வந்து நமக்கு ஈஸியா அப்ரோச்சபிளா இருக்கிறவங்க வந்து இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கீம் IVP, yes, Rovina. Thank you, Rovina. Thank you, Pooja. But startup is not innovation. Startup வந்து இன்னோவேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்டார்ட்அப் இன்னோவேஷன் பத்தி நிறைய பேசலாம். ஓகே, அதுல வந்து நிறைய இருக்கு. ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் இருக்கு, ப்ராசஸ் இன்னோவேஷன் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னோவேஷன் ஒரு கிளியரா நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னாக்கா நிறைய இருக்கு. என்ன சொல்லணும் இப்போ குயிக்கா சொல்லணும்னா பைஜூஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ பைஜூஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்களாம் எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க. இப்போ ஏற்கனவே வந்து பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் எல்லாத்தையும் வாத்தியார் ஸ்கூல்ல சொல்லிக் கொடுக்குறவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காலத்துல இருந்து பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் எல்லாமே வந்து வாத்தியார்கள் வந்து டியூஷன் எடுக்கிறாங்க, ஸ்கூல்ல சொல்லித்தராங்க. இப்போ பைஜூஸ் வந்து ஒரு சில டிஃபரன்ஸா இருக்கு. இன் வாட் டே பைஜூஸ் இஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்? பைஜூஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப். இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து பணம் வந்து பேங்க் தரல. சரி, ஓகே. இந்த ஸ்விக்கி அண்ட் பேர் என்ன, ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ. ஏற்கனவே சங்கீதா ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் அவைலபிள், அஞ்சப்பர் இஸ் அவைலபிள், சரவணபவன் இஸ் அவைலபிள். இப்போ இவங்க வந்து என்னத்த புதுசா பண்ணிட்டாங்க? ஸ்விக்கியும் இந்த ஜொமேட்டோவும் அவங்க என்ன கிச்சன் வச்சுட்டு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாங்களா என்ன? ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோவும் இல்லையே. ஹோம் டெலிவரி, டோர் டெலிவரி. அப்போ அவங்க என்ன, ஹோம் டெலிவரி தான் அவங்க ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளம்? கஸ்டமர் வந்து இப்போ எப்படி மாறிட்டாங்க, அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு டைம் இல்லாம போயிடுச்சு. இல்ல டிராபிக் ப்ராப்ளத்தினால அவங்களால வெளியில வராம போயிடுச்சு. இல்ல லாக்டவுன்னால அவங்களால வெளியில வர முடியாம போயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்னால அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிற ஃபுட்டு வந்து அவங்க வாழ்க்கை போய் சேர மாட்டேங்குது. அதை தான் வந்து அந்த ஜொமேட்டோவும் ஸ்விக்கியும் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா பார்த்தாங்க. அப்போ அவங்க ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வந்தாங்க. கிச்சனே இல்லாம, உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு இடமே இல்லாம, ஆனா கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபுட்டை வந்து சர்வ் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து ப்ராசஸ் இன்னோவேஷன். இது ஒரு விதமான இன்னோவேஷன் சொல்லலாம். ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் கிடையாது. ப்ராடக்ட் இஸ் சேம். அதே தோசை, அதே இட்லி, அதே பொங்கல், அதே சிக்கன், அதே இதுதான். பட் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெலிவரி ஃப்ரம் கிச்சன் டு கஸ்டமர், அந்த கேள்விக்கு வந்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க. அதனால ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோவும் யூனிக்கா வந்து ப்ளே பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ப்ராசஸ் இன்னோவேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் டைப் இருக்கு. இந்த இன்னோவேஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து செலவாகும் போது பேங்க் வந்து கண்டிப்பாக பணம் தர மாட்டாங்க, லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து பணம் தேவைப்படுறது நிறைய. அதை கொடுக்கறதுக்குன்னு நிறைய சோர்சஸ்லாம் இருக்கு, வேற சோர்சஸ்லாம், ஃபண்டிங் சோர்சஸ்லாம். அந்த மாதிரி இன்னோவேஷனுக்கு, ஸ்டார்ட் அப்க்கு தேவையான இன்னோவேஷன் தேவையான பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து கிராண்ட்னு சொல்றோம். அந்த கிராண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சோர்சஸ் தான் வந்து EDIன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ IVP ஸ்கீம் இஸ் மென்ட் ஃபார் இன்னோவேஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அதுதான் IVP ஸ்கீம். இதே போல நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது. ஓகே, நாட் ஓன்லி IVP, there are so many schemes available for startup. இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு இந்த 1 hour பீரியட்ல நான் IVP மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன், அவ்வளவுதான். அதே போல அந்த சைடு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு PMEGP அண்ட் முத்ரா வெரி மீகர் லெவல்ல, மினிமம் லெவல்ல ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் ஈஸிலி கேன் பி அப்ரோச். இதே போல நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, என்னோட டிஸ்கஷனுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டது இந்த 3 மட்டும்தான். ஐ ஹோப், ஐ பிலீவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் innovation and entrepreneurship, when you can approach EDIA, when you can approach your district industry center. அந்த ஒரு புரியல இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரீச் ஆகிருக்குன்ற நம்பிக்கையில நான் இன்னைக்கு வந்து என்னோட செஷனை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணுச்சுன்னா கேளுங்க. ஓகே, இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சதை சொல்லணும் சொல்லுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ for this opportunity. I wait for 2 minutes or 3 minutes if you are coming forward to interact. Thank you, sir. Thank you for sharing your knowledge. So participants, if you have any queries, you can drop it in the chat box, or you can unmute yourself and ask your questions. Just casual கேளுங்கப்பா, no problem. நான் மேம்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன், மேம் ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டாங்க.
Sir, can you please share your email ID for more doubts? Okay, no problem. 988-477-3837. This is my mobile number. sendilvelan@svce.ac.in. This is my official mail ID. sendilvelan1234@gmail.com. It's my personal mail ID. Any other thing? I want to carry some new message from your side. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியாம ஏதாவது இருக்கலாம். ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்களேன். நானும் ஏதாவது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறேன். Please. For all youngsters, you may know something new. ஒண்ணுமே இல்லையா? I hope there is no more queries. Okay. So we'll wind up the session here and we'll meet up at 1:30 for the afternoon session. So thank you, sir. Thank you for sharing your knowledge and spending your valuable time. Thank you very much. Thank you, Vijayalakshmi. And also I would like to thank Rajeshni ma'am and Mr. Thinnapursa sir and Dr. G. Shanmugasundaram sir for inviting me and giving me this opportunity to interact with you all. And also I would like to thank the Sairam Institute and the Department of Science and Technology for arranging this program. Thank you. Thanks, Ananda. Thank you, sir. Bye. Shall I leave, ma'am? Rajeshni ma'am? Yes, sir. Yes, sir. You can leave. Thank you.